Good morning to everybody. Let us see the continuation of our first unit in first year zoology, life cycle of the Ascaris lumbricoides. Yeah, in our previous class, we discussed about the general introduction about the Ascaris lumbricoides and structure of the Ascaris lumbricoides. Today, we will discuss about the life cycle of the Ascaris lumbricoides. Before that one, let us see a small introduction about our Ascaris lumbricoides. As we know that one, Ascaris lumbricoides is known as the commonly known as the roundworm. It is a roundworm. Roundworm means it causes the ascariasis disease in the small intestine. Generally, it is a monogenetic parasite which has pseudocoelom, and it is also exhibits the sexual dimorphism. Yeah. What is meant by monogenetic parasite? It is a monogenetic parasite. Generally, this Ascaris completes its life cycle within one host. The parasite which completes its life cycle within one host is known as the monogenetic parasite. The host of this Ascaris lumbricoides is known as the human being. Generally, this Ascaris lumbricoides lives in the small intestine of the human being. That's why it is known as the monogenetic parasite. It completes its life cycle within one host, that is the human being. What is meant by pseudocoelomic animal? Pseudocoelomate. Pseudocoelomate means the coelomic cavity is not enclosed by the true mesodermal layer. That's why it is known as the pseudocoelom. Next one, what is meant by sexual dimorphism? Sexual dimorphism means it is present in the two forms. One is a female form and another one is a male form. With the help of the external characters, we can distinguish the male and female. So, these Ascaris lumbricoides is monogenetic, pseudocoelomate, and sexual. It shows the sexual dimorphism. It is a parasite in the small intestine of the human beings, which causes the one disease which is known as the ascariasis. Yeah, nowadays the 10th August is declared as a National Deworming Day. You know that one. On that day, we will take the deworming tablet to eradicate this ascariasis disease. ఒక్కసారి మనము ascariasis యొక్క పరాన్నజీవి మనకి ascariasis అనేటటువంటి వ్యాధిని కలుగచేస్తుందండి. ఆస్కారిస్ అనేటటువంటి పరాన్నజీవి వల్ల వచ్చే ఆస్కారియాసిస్ అనే వ్యాధి గురించి డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకోవడానికి ముందుగా ఆస్కారిస్ యొక్క స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ మనం పరిశీలించి చూస్తున్నాము. 6th యూనిట్ లో ఉంటుందండి. ఈ 6th యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీలో ఈ టాపిక్ లో మనము మొదటగా ఆస్కారిస్ lumbricoides యొక్క సాధారణ లక్షణాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. సాధారణంగా ఆస్కారిస్ lumbricoides అనేది మోనోజెనెటిక్ పారాసైట్, అంటే ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి. ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి అంటే అర్థం ఏంటి? ఒకే ఒక అతిథేయిలో తన జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి అంటారు. ఎవరండి దీనికి అతిథేయి? మానవుడు. మానవుల్లో ఇది తన యొక్క జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది. మానవుల్లో ఎక్కడ ఉంటుందండి? చిన్న ప్రేగులో ఉంటుంది. అలాగే దీన్ని సూడోసీలోమేట్ అంటాం, అంటే మిథ్యా శరీర కుహర జీవి అని. మిథ్యా శరీర కుహర జీవి అని పిలవడానికి కారణం ఏంటి అంటే దీని శరీరంలో ఉన్నటువంటి శరీర కుహరము మధ్యస్థ పొరల చేత ఆవరించబడి ఉండదు, కనుక దీన్ని మిథ్యా శరీర కుహర జీవి అంటాం. అలాగే ఇది లైంగిక ద్విరూపకతను ప్రదర్శిస్తుందని చెప్పుకున్నాం. లైంగిక ద్విరూపకత అంటే ఏంటండి? అంటే బాహ్య లక్షణాల ఆధారంగా స్త్రీ పురుష జీవులను వేర్వేరుగా గుర్తించడాన్ని లైంగిక ద్విరూపకత అంటున్నాం. ఈ లైంగిక ద్విరూపకతలో మొట్టమొదటిగా ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి జంతువులు నిమాటి హెల్మెంతిస్ చెందినటువంటి ఆస్కారిస్ జీవులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. లైంగిక ద్విరూపకతలో ఏ విధంగా ప్రదర్శిస్తుందంటే స్త్రీజీవి పురుష జీవి కన్నా పొడవుగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పురుష జీవి యొక్క పరాంతము వంపు తిరిగి ఉంటుంది, స్త్రీజీవి పరాంతము పొడవుగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా స్త్రీ పురుష జీవులను బాహ్య లక్షణాల ఆధారంగా మనం వేరువేరుగా గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని లైంగిక ద్విరూపకత అంటాం. ఇంకా ఈరోజు ఈ జీవి వలన వచ్చేటటువంటి వ్యాధిని ఆస్కారియాసిస్ అంటున్నాము. చిన్న ప్రేగులో పరాన్నజీవిగా నివసిస్తూ మానవునికి ఈ ఆస్కారియాసిస్ వ్యాధి వలన పలు రకాలైనటువంటి అవ్యవస్థలు కలుగుతూ ఉన్నాయి. చిన్నపిల్లల్లో
పెరుగుదల అనేది ఆగిపోతూ ఉంటుంది. ఎనిమియా అంటే రక్తహీనత అనేది ఎక్కువగా ఏర్పడుతుంది. పెరుగుదల తగ్గిపోవడం వలన, రక్తహీనత వలన పిల్లలు ఎదగలేకపోతున్నారు. కాబట్టే భారతదేశ ప్రభుత్వము ఈ యాస్కారియాసిస్ ను తగ్గించడానికి, సమూలంగా నిర్మూలించడానికి ఆగస్టు 10 అండ్ ఆగస్టు 10 రోజున డీవార్మింగ్ డేగా మనం దాన్ని పరిగణిస్తున్నాము. ఆ రోజున మనమందరం కూడా ఈ డీవార్మింగ్ టాబ్లెట్స్ ను తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అప్ టు కాలేజ్ లెవెల్ ఉన్నటువంటి పిల్లల వరకు. ఇక ఈ యాస్కారియాసిస్ యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్న తర్వాత, స్త్రీ పురుష జీవులు ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పుకుంటున్నాము. సాధారణంగా స్త్రీ పురుష జీవులు మానవుని యొక్క చిన్న ప్రేగుల లోపల పరాన్న జీవులుగా ఉంటాయి. ఈ మానవుని యొక్క చిన్న ప్రేగుల్లో పరాన్న జీవులుగా ఉన్నటువంటి ఈ యాస్కారిస్, మానవుని చిన్న ప్రేగులో పరాన్న జీవిగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నటువంటి ఈ యాస్కారిస్ యొక్క జీవిత చరిత్రను గురించి మనం ఈరోజు పరిశీలించి చూద్దాం. దీని యొక్క జీవిత చరిత్రలో ఒకే ఒక అతిథేయులో తన యొక్క జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఏకాతిథేయ పరాన్న జీవి అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇది మొదటగా మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగులో, చిన్న ప్రేగులో పరాన్న జీవనం గడుపుతూ ఉంటుంది. స్త్రీ పురుష జీవుల మధ్య సంపర్కం జరుగుతుంది. స్త్రీ పురుష జీవుల మధ్య సంపర్కం జరగటం వల్ల ఇదంతా మానవుని చిన్న ప్రేగులో జరుగుతుందండి. ఇది స్త్రీజీవి సంపర్కం తరువాత ప్రతిరోజు కూడా 2 లక్షల గుడ్లను పెడుతుంది. మానవుని చిన్న ప్రేగులో విడుదల చేస్తుంది. ఈ గుడ్లను మామిల్లేటెడ్ అండాలు అంటారు. మామిల్లేటెడ్ అండాలు అని పిలవటానికి కారణం, ప్రతి గుడ్డు యొక్క పైభాగంలో రిపుల్డ్ ప్రోటీన్ లేయర్, అంటే రిపుల్డ్ ప్రోటీన్ లేయర్ ఉంటుంది. బొడిపెలతో కూడినటువంటి ప్రోటీన్ పొర ఉంటుంది. దానికి క్రింద కైటిన్తో కూడినటువంటి కైటిన్ షెల్ అనేది ఉంటుంది. దాని లోపల క్రొవ్వు పొర అనేది ఉంటుంది. ఇలాగ 3 పొరలతో కూడినటువంటి మ్యామిల్లేటెడ్ అండాలు ఉంటాయి. వెలుపలి పొర ప్రోటీను, దాని కింది పొర కైటినస్ పదార్థము, దాని క్రింద ఉన్నటువంటి మరొక పొర ప్రోటీన్ పదార్థంతో ఏర్పడినటువంటి ఈ 3 పొరలతో కూడినటువంటి షెల్ కర్పరం లోపల మన యొక్క ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ అండాలు ఉంటాయి. ఈ ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ అండాలు ఈ విధంగా ఉన్న తర్వాత, ప్రోటీన్ లేయర్తో ఏర్పడి ఉన్న తర్వాత మానవుని మలం ద్వారా బయటకు విసర్జించబడుతూ ఉంటాయి. ఈ మానవుని మలం ద్వారా బయటకు వచ్చినటువంటి మామిల్లేటెడ్ అండా నేల ఎప్పుడైతే తడిగా ఉంటుందో, తడిగా ఉన్నటువంటి నేలలో ఈ మామిల్లేటెడ్ అండాల లోపల ఉన్నటువంటి ఆస్కారిస్ జీవి యొక్క జీవిత చరిత్ర ప్రారంభించబడుతుంది. తడిగా ఉన్నటువంటి నేలలో మామిల్లేటెడ్ అండాలలో ఉన్నటువంటి ఈ జీవి ఒక అభివృద్ధి దశను జరుపుకొని మొదటి దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వాగా మారుతూ ఉంటుంది. అండము లోపలనే ఇది అండ అభివృద్ధిని జరుపుకొని మొదటి దశ లార్వాగా మారుతుంది. ఈ మొదటి దశ లార్వా తడిగా ఉన్నటువంటి నేలలోనే మొదటిసారిగా ఒక నిర్మోచనాన్ని జరుపుకొని రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వాగా మారుతుంది. ఇక్కడ వరకు మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే, మొదటి దశ లార్వా మరియు రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వాలు రెండు కూడా తడిగా ఉన్నటువంటి నేలలోనే ఏర్పడ్డాయి. మొదటి దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వా, రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వాలు తడిగా ఉన్న నేలలోనే పిండాభివృద్ధి జరుపుకొని ఏర్పడ్డాయి. ఈ రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వాని మనం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాము అంటే, ఇది మానవునికి ఇన్ఫెక్టెడ్ స్టేజ్, సాంక్రమిక దశ. దీన్ని ఏమంటాము? సాంక్రమిక దశ అని పిలుస్తాము. ఇప్పుడు ఈ సాంక్రమిక దశలు మరొక మానవుల్లోనికి ప్రవేశిస్తాయి. మరొక మానవుల్లోనికి ఏ విధంగా ప్రవేశిస్తాయి అంటే, మనం తీసుకున్నటువంటి కలుషితమైన ఆహార పదార్థాల ద్వారా కానీ, నీటి ద్వారా కానీ ప్రవేశిస్తాయి. అంటే ఈ రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వాలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో, అంటే ఆ మలము ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో పెరిగేటటువంటి ఆకుకూరల్ని కానీ, లేదా ఏదైనా లీకేజ్ అయినటువంటి వాటర్ పైపుల ద్వారా వచ్చినటువంటి నీటిని కానీ వేరొక మానవుడు తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వాలు కొత్త మానవుల్లోనికి ప్రవేశిస్తాయి. ఈ విధంగా కొత్త మానవుల్లోనికి వచ్చేసాయండి ఈ రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వాలు. ఎంసెట్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, మానవునికి సాంక్రమిక దశ ఏంటండి అని ఆస్కారిస్ గురించి అడగడానికి అవకాశం ఉంది. రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వాలను మనము సాంక్రమిక దశగా పేర్కొంటాం.
Let us see the continuation of our topic. As we know that one Ascaris lumbricoides is a monogenetic parasite which completes its life cycle within one host, that is the human being. Generally, it invades to the small intestine of the human being. First of all, the male and female will undergo the copulation in the small intestine. The female will release approximately 2 lakhs of eggs per a day. These eggs are commonly known as the mammillated eggs. Here, if you see the structure of this mammillated egg, the mammillated egg is surrounded by the one rippled protein layer. It is followed by the chitinous shell. Below the chitinous shell, one protein layer, lipid layer is also present. Here, outer layer is the protein layer. Below the protein layer, chitinous layer is present. Below the chitinous layer, lipid layer is present. By this process, 3 layers are arranged one by one, which forms the one hard shell around this egg region. So, these mammillated eggs are released, comes outside from the human being along with the fecal matter. Here, when these are released into in the moist soil, in the moist soil only, they will become into the first and second stage larval stages. You should remember, always the first and second stage larval stages will be produced by these mammillated eggs when the soil is moist. Here, from the eggs, the first stage rhabditiform larva will be produced. This first stage larva will be undergoes the one molting and forms the second stage rhabditiform larva. Here we should know about what is meant by molting. Molting means casting of the outer layer. Casting of the outer layer or epidermis of the organism is known as the molting, as we can see in the snake-like animals. So, after the first molting, the second stage rhabditiform larva will form. That second stage rhabditiform larva is known as the infective stage for the new host. When these infective stages are contaminated to another human being through the contaminated water and contaminated food material, then these infective stages of the second stage rhabditiform larva will reach the small intestine of the another human being. Small intestine of the another human being. You should remember only one thing: the first and second stage larval stages, development of the first and second stage rhabditiform larval stages will be occur in the moist soil only. Okay. Yeah. ఈ విధంగా కొత్త రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వా కొత్త మానవుల్లోనికి ప్రవేశించిందండి. మానవునిలోని యొక్క చిన్న ప్రేగులోనికి వచ్చింది. ఈ మానవుని యొక్క చిన్న ప్రేగులోనికి రాగానే ఈ మ్యామిల్లేటెడ్ అండం చుట్టూ ఉన్నటువంటి, అంటే రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వా చుట్టూ ఉన్నటువంటి షెల్ అంటే కర్పరము కరిగిపోతుందండి. కరిగిపోయి మనకి రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వాలు ఫ్రీగా మానవుని ప్రేగుల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇవి ఎక్స్ట్రా ఇంటెస్టైనల్ మైగ్రేషన్ అంటే బాహ్యాంత్ర వలస అనే దాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. యూ షుడ్ రిమెంబర్, ఈ బాహ్యాంత్ర వలస మీద మనకి చాలా ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయండి. మీరు ఆ సీక్వెన్స్ ని చాలా చక్కగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు అప్పుడు మాత్రమే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. మానవుని చిన్న ప్రేగులో నీకి వచ్చినటువంటి రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వా ఎక్కడికి ప్రయాణం మొదలు పెడుతుంది అంటే మొదటగా కాలేయానికి వస్తుందండి. కాలేయానికి ఎలా వస్తుంది అంటే చిన్న ప్రేగు నుంచి కాలేయ నిర్వాహక సిర ద్వారా కాలేయానికి వస్తుంది. ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ నీట్ అండ్ ఎంసెట్ అండి. కాలేయ నిర్వాహక సిర ద్వారా కాలేయానికి వస్తుంది. కాలేయ నిర్వాహక సిర ద్వారా కాలేయానికి వచ్చినటువంటి రెండవ దశ రాబ్డైటిఫామ్ లార్వా నెమ్మదిగా పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్ పరమహాసిర ద్వారా గుండెకు చేరుతుంది. ఈ గుండె నుంచి ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీస్, పుప్పుస ధమనులు. పల్మనరీ ఆర్టరీస్ అంటే పుప్పుస ధమనులండి. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందేనండి. పుప్పుస ధమనుల ద్వారా ఊపిరితిత్తులకు చేరుతుంది. ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో వాయుకోశాలు లేదా వాయుగోణులు అనే నిర్మాణాలు ఉంటాయండి. ఈ వాయుకోశాలు లేదా వాయుగోణులు అనేటటువంటి నిర్మాణాల్లో ఇది రెండవ నిర్మోచనాన్ని జరుపుకుంటుంది. మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను.
నిర్మోచనము లేదా మౌల్టింగ్ అంటే ఏంటండి? అంటే సాధారణంగా బొద్దింక వంటి జంతువులు, అలాగే పాముల వంటి జంతువులు, అలాగే యాస్కారిస్ వంటి జంతువులు, అలాగే ఉచెరేరియా బ్యాన్క్రాఫ్టీ వంటి నిమెటోడాకు చెందిన జీవులు వాటి యొక్క శరీరానికి వెలుపల ఉన్న బాహ్య చర్మాన్ని వదిలివేస్తాయి. బాహ్య చర్మాన్ని వదిలివేయుటను నిర్మోచనము అంటాం. శరీరంలో వెలుపల ఉన్నటువంటి బాహ్య చర్మాన్ని వదిలేసి కొత్త చర్మాన్ని తెచ్చుకుంటాయి. ఈ విధంగా బాహ్య చర్మాన్ని మనం పాములు కుబుసం విడిచాయంటామే అలాగా ఆ బాహ్య చర్మాన్ని విడిచేయటాన్ని నిర్మోచనం అంటాం. ఇక్కడ వాయుగోణుల్లో ఇది రెండవ నిర్మోచనాన్ని జరుపుకొని మూడవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వాగా మారుతుందండి. మూడవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వాగా మారుతుంది. ఈ మూడవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వా మూడవ నిర్మోచనాన్ని జరుపుకొని నాలుగవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వాగా మారుతుంది. ఎక్కడ ఇదంతా జరిగింది? మనకి ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి వాయుకోశాల్లో జరిగింది. ఇదంతా ఎక్కడ జరిగిందండి? వాయుకోశాల్లో జరిగింది. ఈ వాయుకోశాలలో నుంచి నాలుగవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వా నెమ్మదిగా వాయుకోశాల నుంచి బ్రాంకై అంటే వాయునాళము, వాయునాళికల నుంచి వాయునాళము లేదా విండ్ పైప్ అంటాం. అక్కడి నుంచి లారింగ్స్, స్వరపేటిక నుంచి కంఠబిలము, కంఠబిలం నుంచి గ్రసని నుంచి ఆహారవాహిక నుంచి జీర్ణాశయం నుంచి చిన్న ప్రేగులోనికి వచ్చిన తర్వాత ఇది నాలుగవ నిర్మోచనాన్ని జరుపుకొని 8 నుండి 10 వారాల్లో పూర్తిగా అడల్ట్ ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ గా మారుతుంది. అంటే పూర్తిగా ప్రౌఢజీవిగా మారుతుంది 8 నుంచి 10 వారాల్లో మానవుని యొక్క చిన్న ప్రేగులో. ఈ విధంగా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి? మానవుడి చిన్న ప్రేగు నుంచి స్టార్ట్ అయి తిరిగి చిన్న ప్రేగు వరకు వచ్చేసింది. ఎక్కడ? ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వా, రెండవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వా ఒక కొత్త మానవుల్లోనికి ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి కాలేయ నిర్వాహక సిర ద్వారా కాలేయాన్ని చేరుకుంది. కాలేయ నిర్వాహక సిర నుంచి కాలేయాన్ని చేరుకున్న తర్వాత పరమహాసిర ద్వారా గుండెను చేరుకున్న తర్వాత ఫుఫుస ధమనుల ద్వారా ఊపిరితిత్తులకు వచ్చి చేరింది. ఊపిరితిత్తుల యొక్క వాయుకోశాల్లో రెండవ నిర్మోచనాన్ని జరుపుకొని మూడవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వాగా మారింది. వాయుకోశాల్లోనే మూడవ నిర్మోచనాన్ని జరుపుకొని నాలుగవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వాగా మారింది. ఈ నాలుగవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వా వాయుకోశాల నుంచి శ్వాసనాళికలు నుంచి వాయునాళము, స్వరపేటిక, కంఠబిలము, గ్రసని, ఆహారవాహిక, జీర్ణాశయము, చిన్న ప్రేగు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాలుగవ దశ నిర్మోచనాన్ని జరుపుకొని 8 నుంచి 10 వారాల లోపల పూర్తిగా ప్రౌఢ దశకు చేరుకుంటుంది. ఇక్కడ మీకు 2 ఎంసెట్ బిట్స్, చాలా ఎంసెట్ బిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ సీక్వెన్స్ ని ఎక్కడా మర్చిపోకూడదు. కాలేయం నుంచి గుండె నుంచి ఊపిరితిత్తులో ఉన్న వాయుకోశాల నుంచి శ్వాసనాళికలు, వాయునాళము, స్వరపేటిక, కంఠబిలము, గ్రసని, ఆహారవాహిక, జీర్ణాశయము, చిన్న ప్రేగు. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వాయుకోశాల లోపల మూడవ నిర్మోచనము, రెండవ నిర్మోచనము, మూడవ నిర్మోచనము చెందుతుంది. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక చిన్న ప్రేగులో చివరగా 4వ నిర్మోచనాన్ని పొందుతుందండి ఇది. ఇంకా ఈ ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ వలన వచ్చే వ్యాధి ఆస్కారియాసిస్ అని చెప్పుకున్నాము. ఆగస్టు 10th నేషనల్ డీవార్మింగ్ డేగా జరుపుకుంటున్నామని చెప్పాము. 3 సంవత్సరాల వయసు నుంచి దాదాపు 19 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా మనం ఈ డీవార్మింగ్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తున్నాం. మరి ఈ ఆస్కారియాసిస్ వలన ఏమిటండి మనకు వచ్చే నష్టము అంటే, సాధారణంగా తక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఈ ఆస్కారియాసిస్లు తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పుడు మనకు పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు. కాకపోతే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పుడు పిల్లల్లో ఎనీమియా అనేది ఏర్పడుతుంది. అలాగే పిల్లల్లో కడుపు నొప్పి రావడం, దాంతో పాటుగా స్టంట్ అండ్ గ్రోత్, ఎదుగుదలలో లోపం రావటం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఎదుగుదలలో లోపం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఏర్పడటానికి కారణం ఏంటి అని అంటే, సాధారణంగా పిల్లలు 18 నుంచి 20 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేంత వరకు ఎదుగుతూ ఉంటారు. ఈ ఎదుగుదలను ప్రేరేపించేటటువంటి హార్మోన్ గ్రోత్ హార్మోన్ లేదా పెరుగుదల హార్మోన్ అంటాం. ఈ ఆస్కారియాసిస్ పెరుగుదల హార్మోన్ మీద ప్రభావాన్ని చూపించి పిల్లల్లో ఎదుగుదలను ఆపేస్తుంది. కాబట్టే ఈ ఆస్కారియాసిస్ ను మనము తొలగించాల్సినటువంటి అవసరము
ఉన్నది కాబట్టి ఆగస్టు 10th నేషనల్ డీవార్మింగ్ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక ఈ విధంగా మనం దీన్ని రాకుండా తీసుకోవాల్సిన నివారణ చర్యలు అంటే ఆల్రెడీ మనం ఎమీబియాసిస్ గురించి చెప్పుకున్నామండి. శుభ్రమైనటువంటి ఆహారపు అలవాట్లను మనము ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుంది. ఆహారాన్ని తినటానికి ముందు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలండి. అలాగే మనము తినేటటువంటి ఆహార పదార్థాలను ఆకుకూరలను కాయగూరలను ఉడికించి తీసుకోవడమే అవసరం. వేడిని కాచి చల్లార్చినటువంటి వేడి నీళ్లను, గోరువెచ్చగా ఉన్న నీళ్లను కూడా మనం తాగవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ వ్యాధిని పూర్తిగా కూడా మనం నివారించవచ్చు. అలాగే ఎక్కువగా చేతి గోళ్లను కూడా పెంచుకోవడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. ఎప్పటికప్పుడు గోళ్లను కూడా తీసివేసుకోవడం అనేది మరొక ప్రికాషన్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది. Let us see the continuation of our topic. Yeah, the ascaris can produce the approximately 2 lakhs of eggs in the small intestine of the human being. Those eggs are released to the out through the along with the fecal matter in the moist soil. It will undergo the development. It can form the first stage rhabditiform larva. Then it undergoes the one molting, and it will produce the second stage rhabditiform larva in the moist soil. Here, through the contaminated food and or water, these second stage rhabditiform larval stages will infect to the another new human being. First of all, it will enter into the small intestine. In the small intestine, one specific enzyme is present. With the help of that enzyme, the sheath which is present on the outside of this second stage rhabditiform larva will be dissolved, and it will be liberated out from that sheath. It will enter into the liver through the post-caval vein. Extremely sorry. First of all, it enters into the liver through the hepatic portal vein. It shows the one extra-intestinal migration from the small intestine to another. Once again, it will enter into the small intestine. The migration from the intestine to intestine is known as the extra-intestinal migration. From the intestine, it will enter into the liver through the hepatic portal vein. From the liver, it will enter into the heart through the post-caval vein. From the heart, it reaches the lungs through the pulmonary arteries. You should remember, in the pulmonary arteries, number of alveoli are present. In the alveoli, it will undergo the second molting and produces the third stage rhabditiform larva. Then in the alveoli only, this third stage rhabditiform larva will undergo the another molting, which is known as third molting, and forms the fourth stage rhabditiform larva. This fourth stage rhabditiform larva gradually moves towards the bronchi. From the bronchi, it will reaches the trachea. From the trachea, it will enter into the larynx. From the larynx, it enters into the glottis. From the glottis, it enters into the pharynx. Through the pharynx, it will reaches the esophagus. From the esophagus, it reaches the stomach, and finally it enters into the small intestine. In the small intestine only, it will undergo the fourth molting. As we know that one, what is meant by molting? Molting means casting off the epidermis layer is known as the molting. In the small intestine, again it enters into the small intestine. It starts its journey from the small intestine and it ends in the small intestine only. So, in the small intestine, again it undergoes the fourth molting and produces the adult ascaris animals within 8 to 10 weeks. This is about the life cycle of the Ascaris lumbricoides. Here, if you see the pathogenicity of this Ascaris, generally this Ascaris lumbricoides causes the abdominal pain, stomach ache, and loose motions in some of the children, which is known as the ascariasis. Yeah, the severe ascariasis can cause the severe damage to the human children also. It causes a stunted growth in the below 10 years children. What is meant by stunted growth means? Generally, the growth hormone which causes the growth in the children will be affected by this ascariasis. So,
If we follow some of the precautions, then we can easily eradicate this disease. As we know that one prophylaxis, before the eating we should wash our hands, and we should thoroughly drink the boiled water only, and thoroughly cook the food material, and some other precautions should be taken before this to eradicate this Ascaris lumbricoides. This is about the life cycle of the Ascaris lumbricoides. It is most important for our MSET and IPE also.